औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ आयत 54। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहार यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मरा वन्नुजूमा मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिहि अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। कुरान मजीद के गण मज़ामीन बयानेगी और ज़मूंग उस्तादानो चे द फ़हम कुरान द पारा कम उसूल वज़ा करी दी न पाए के अक़ीदा वही चे दा शपग मज़ामीन दी और हर यौम मुमिद द बल्लिग़ दागे टोलो तफसील मौका निश्ता अगर इंशाअल्लाह अगर टोल मज़ामीन मुंगा द दर्स दौरान के कागा उसूली और कागा फ़रई सा मसले द कुरान व हदीस वाज़ेह को वलता तो देवजना अगेवान ने टाइम न लगो सिर्फ तौहीद बायन ख़बर को और सार नव इंशाअल्लाह मुंग सूरतुल फ़ातिहा शुरू को। तौहीद देके चिकल मुंग ख़बर को न अवल बदाई च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द वजूद न ख़बर को ज़कात दुनिया के डेर दासे खलक़श्तरे च अगदा अल्लाह द वजूद मुनकिर दी अल्लाह न तस्लीमई आम दहरियान मलाहिदा जनादिक़ा अगा दा क़िस्म खलक़ी च अगीद अल्लाह वजूद न तस्लीमई। तौहीद माने डेर खलक किताबों ने लिखी और पकारदारे चौली के लिश और पकारदारे चे उर्दू के और पुख्तों के पदे दुमर किताबों नो लिखी लिशी सुमद चदार बे की खुमुंगा पाक़ीदा के हम दाए सुजुन कायल शुए यू अकायद पदाश सुजुन साबित हो चागा न कुरान भी और न हदीस मुतवातिर द चाराई भी द चा खबर या सो खूब हुई नहीं या चाहता कशफुशी या दवाई स खबर शी पदीस जुनुमा ने अकायद न साबिती द अकायद द पारा द क़त्ई दलील ज़रूरती और द बाज़ बहसुना फौरी ख़त्म के दजान लख देखिए खुलम और नवाज ज़मुंग असल मकसद द दीन खिदमत ते द शिरक कला का मकवली द बिदआत व बुनियाद व बासिल्ली तो तौहीद प्रचार दे और द सुन्नत इत्तिबा खुदिल्ली खल्क़ तक बाज़ मसाइल दासिरी चिरागे ज़मुंगा दीन सर से ताल्लुक़ निश्ता न दाग दीन सा मसला रख मड़िया और कनावरी कवौरी न चलबोशी कवानूरी न चलबोशी और कदेल सोक दलील पेशी नसद दलील ले आया कुरान के दाश्ता है चंदल मैयत अलयस्माओ सुकूत को रेत कर साबिक़ा लाहिक़ा जुड़ी और दागे ने इस्तिदलाल हो गई तो ज़मुंग खलकम पदे वक्त ज़ाय की पदे वक्त मज़ाए गए ये तो ज़रूरत निश्ता कदाद आक़िदे मसले न क़त्ई नस पे पकार दे चाव मड़े उरी और कदा फ़रई मसले मुझे पकम मज़हब न दागे मज़हब रायो मनख दाहना हो पनीज मड़ी नावरी ब्या बदे बास ज़रूरत कमड़े वोरी नौम सफ़ेदा नुकसान निश्ता होकर वो नरी नौम सफ़ेदा नुकसान निश्ता ज़मुंगा मतमह नज़र बर्बाद शेर है ख़राब शेर है पूर्णमा इशारतन या ख़बर कड़ी वा चखलक अमेंडमेंट्स कई अहादीसों के डेर कई पूर्ण अबरज हिंदुस्तान के और नसीम रिजवी पनुम्बानी और सड़े दे अब हाई कोर्ट के दायो पिटीशन दायर कर दे जो कुरान मजीद के इश्पक इशायतु न दासरी चदाद जिहाद तरगीब और गई दादा कुरान न बासल बगाड़ दे ता पाकिस्तान चिके चिकम दानश्वरान निंदी वसोई चवे बात कहते का ना बोले पदे खल्क़ व एतराज़ दाढ़ी रुखियार खलक दे
په حدیث اعتراض راشي نو وایي به دې حدیث کې دا چل دی دا حدیث مو بیانوي دې نه فلانی شی جوړېږي لکه دا زمونږ دین دی په دې کې د معذرت ضرورت نشته چاته زمونږ د زړه د کومې نه او د ایمان دی دا چې قرآن د الله کلام دی په دې کې نه کمې زیاتې څوک کولی شي او نه به وکړي او نه به بیا وکړي دا محفوظ دی پاتې شو د خلقو اعتراضونه د هغې اعتراض جواب به کوو آیا د جهاد دا مطلب دی چې کوم ځای غیر مسلم نه ته یې مړ کوه که دا مطلب چا مسلمان اغستی نو غلط یې کړی جهاد خو دې لپاره نه دی جهاد شیء آخر جدا چیز دی نو بار کې عقاید دا به ثابتېږي په قطعي نص باندې دا زما او تا او د بل په خبرو دا نه ثابتېږي او بدقسمتي اوس دا ده چې خلک په ځای د دې چې عقاید د اهل سنت والجماعت وي نو خبره یې ډېره خوره کړه هر چا د خپلې مسلک هغې ته بس عقیده ویلې ده بل هغې پرېښه دا ډېره تنګ نظري ده ملاحده ملحدین زنادقه یا دهریان هغې د سر نه د الله د وجود قائل نه دي هغې به څنګه قائل کوي هغې دپاره د عقلي دلیل ضرورت نشته هغه عقلي دلایل به ته بیانې کوم چې قرآن مجید کې لیکلي ځان په دې خبره پوهېږئ بعضې خلک د چا د قایل کولو دپاره سوتې به ورته وایي نو کوشش یې دا وي چې د سړي خوله بنده کړم نو خوله بندول خو څه مسله نه ده هغه پایې مطمئن کول دي د علم په بنیاد باندې په دې وجه قرآن یا حدیث کې د دې دپاره نور څه دلایل داسې نشته دی د الله د وجود چې کوم دلایل دي د الله د یووالي چې کوم دلایل دي تو دا دواړه دلایل دا د دهریه او د رد دلایل هم دي اوس تاسو ټیکه نه ده اخیستې چې دنیا کې به څوک کافر نه پاتې کېږي چې زما خوا کې سړی دی او کافر دی ما نه به الله تپوس کړي ستا نه به تپوس تا کوي چې تا وله دعوت ورکړه او که نه ورکړه دعوت چې دی ورکړه هر سړی د خپل علم مطابق د دعوت پابند دی امی سړی به امیانه دعوت ورکړي او چې کوم عالم به هغه به عالمانه دعوت ورکړي که ایمان یې راوړه ښه ده که یې نه وړه تا خپله ذمهداري پوره کړه دی خامخا ځانه مسیطر جوړوي چې زه به سړی خامخا مسلمانوم دا ذمهداري نه ده ذمهداري دعوت ورسولی په یو صحیح تعبیر سره دعوت چې ورسېد نو بیا د هر سړي دا پابندي ده په هغه چې هغه اسلام قبول کړي چې نه قبلې نو الله پوه شه او دی پوه شه آیت کریمه چې ما لوستی د هغې ترجمه کوو چې زه څه ویل غواړم او قرآن څه ویل غواړي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض فی ستة ایام یقینا ستاسو رب هغه الله دی چې اسمان او ځمکې جوړ کړي دي خیل امقاف معنی مونږ عمومي طور پیدا کول وایو لیکن د خیل امقاف بنیادی معنی جوړول دي بعضې نقطې ذهن نشین کوي دا غلطی کوو مونږ زمونږ د خولې نه چې روزي دا مناسب نه خیل امقاف جوړول تبارک الله احسن الخالقین څه معنی ده برکت وا دی الله چې هغه ډېر ښایسته دی جوړونکو کې او که نه پیدا کوونکو کې د دې غلطو نه بچ کېږي هغې چې د یو لفظ صحیح معنی صحیح روټ د هغې څه معنی ده انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر څه معنی ده جو پیدا کوم تاسو له جوړوم الله چې انسان لومړی پیدا کو خلق الانسان من طین څه معنی ده لومړی انسان یې جوړ کړی و د خټې نه که نه مونږ هم جوړ کړی و د خټې نه د خیل امقاف بنیادی معنی څه شی دی جوړول زما د خولې نه هم غلطی کې پیدا کول وځي خو صحیح نه جوړول صحیح معنی ده په ژبو باندې بعضې خبرې عام شي هغې ته بیدارېدل پکار دي چې انسان پوهېږي په دې باندې عرب وایي الخلق خلق الکذب
خلقل کده وسما ده دروغه پیدا کړی که دروغه جوړ کړی خیل امقاف جوړول ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام یقینا تاسو رب د رب معنی پروردگار مکوي پروردگار معنی نشي کېده د رب ځان له مفهوم ده یقینا تاسو رب هغه الله دی چې اسمان نه ازمکه پیدا کړی دی پشپګ ورځې کې سوالات پدې راځي چې روزه خو وې نه لا ودې کې څه کار دی خو چې الله ورته شپږ ورځې ووایي نه ته څه قل قرارې ځان جوړ کړی شپږ ورځې وې که نه اوس خامخا په اندازه د شپږ ورځو کې دنیایي ورځې فلاني ته ضرورت نشته الله یو خبره وکړله چې ما ځمکه اسمان شپږ ورځې کې جوړ کړي دي بس خبر ختم مسلمان کار صحیح آمنا وصدقنا دا بای سوزونه موږ ته ډېر مسائل پیدا کوي مسائل به نه پیدا کوو تاویلات به کوو هغه ځای کې بیا د پوهې دپاره خو صحیح معنی دغه رقمه چې ما وکړه بیا استوا کړې ده په عرش ثم استوى علی العرش بیا استوا کړې ده په عرش یغشی اللیل النهار خورئی شپه پر ورځ باندې یطلبه حسیسا طلب کوي دا په تلوار یعنی شپه ورځ دې کې څه فرق نه راځي مسلسل یو بل پسې راځي نور ستوري او سپوږمۍ مسخرات بامره دا تابع دي داغه د نظام بامره داغه په حکم الا له الخلق والامر خبردار یقینا یوازې د الله د پاره الخلق جوړول دي والامر اور امر اذن د الله دی اور ډېر برکت وای دی الله چې رب العالمین دی په دې آیت کې تاول استل چې دا د الله رب العزت د وجود دلایل دي که یو سړی راشي هغه دا وایي چې دا میز اسې جوړ شوی دی د دې څوک جوړونکی نه و زما په خیال هېڅ څوک به هغه ته صحیح ونه وایي دا میز جوړ کړی شوی دی لیکن دا چې کله جوړېده نو دا نه تا لیدلی او نه ما لیدلی دا ډېر سوالات کوي خلک ځمکه اسمان جي چا جوړ کړي دي او آیا دا په خپل وجود ته راغلي که نه راغلي دا بس د کمعقلو خلقو سوالات دي کائنات په خپل وجود ته نشي راتلی د یو ورکوټي څیز به مخامخا څوک خالق وي دا دومره لوی کائنات چې پای کې شپه ورځ نور ستوري سپوږمۍ دا خو ټول خلک ویني دې ته څه د ساینسي علومو ضرورت نشته مشاهده ټول خلک کوي چې سبا څنګه خیږي نور څنګه پریوزي شپه ورځ کې څنګه ور داخليږي شپه اوږدېږي ورځ لنډېږي ورځ اوږدېږي شپه لنډېږي یخواله ګرمواله څنګه راځي ستوري سله پکار راځي هوایی جهازونه یا بحري جهازونه په څه باندې سفر کوي دا ټول څیزونه د مشاهدې په بنیاد کې دا مشاهده دلیل لري چې د کائنات یو جوړونکی شته دی چې هغه ته الله وایي دا قسم آیاتونه دا د ملاحده او د رد دپاره یا دهریانو د رد دپاره بنیادي خبره ده دنیا کې څه خلق و هغوی د توحید قایل و بو علی سینا او ارسطو دا هم د توحید قائل دي لیکن هغه څنګه توحید دی ما للإله لدیهم ماهیة غیر الوجود المطلق الوحدانی ابن قیم رحمه الله القصیدہ النونیہ پکار رہا ہے چې دا اوویلی شي دا کتاب خو کتاب له څوک ګوتې نه وړي دا درس کې شامل ول پکار دي او خاص کر هغه خلک چې هغه توحید نه بحث کوي چې هغوی ته دا کتاب یادي ما للإله لدیهم ماهیة غیر الوجود المطلق الوحدانی مسلوب اوصاف الکمال جمیعها لیکن وجود حسب لیس بفانی اغیم تسلیمی چې د کائنات د پاره یو جوړونکی شته هغه فانی نه دی لیکن هغه څنګه دی اس پته نه لګي بس یو وجود مطلق هغې قائل دی دا توحید دی د
ابن سینا او د ارسطو په نظام دی. دویم د توحید بل قسم دی، هغې ته توحید د ابن السبعین وایي. تاسو چې کله دې ځای نه بیا لاړ شئ فارغ شئ انشاءالله، نو دا کتابونه لټوئ بیا چې تاسو توحید قسمونه وپېژنئ. التمهید د ابو الشکور السالمی مشهور عالم نے، دا کتاب خامخا وګورئ التمهید. دارنګې د هر متقدم محدث التوحید په نوم باندې چې کوم کتابونه یې لوستل پکار دي. د ټولو محدثینو توحید په نوم باندې مستقل کتابونه یې. امام بخاری خو خپل کتاب کې کتاب التوحید په نوم باندې مستقل چپټر یې خیر آخري چپټر دا کتاب التوحید دی. دا خلک قرآن او حدیث نه ګوري، چې قرآن وګوري یا حدیث وګوري او د هغې نه توحید وپېژني، خو بس څه شی به راوالي او خوب به وي او کشف به وي او د هغې نه به توحید ثابتوي. دا ډېره اهم مسله ده. دارنګې دا سنت په نوم باندې چې کوم کتابونه اسلاف لیکي، لکه امام احمد السنت لیکلی دی، خلال لیکلی دی، مروزي لیکلی دی، نورو بے شمیره خلقو په دې السنت نومي کتاب کې هم د اسلاف و عقاید دي. لکه حذیفه هلته لاړ شی پته ولګوه حواز نه دي کولی ورډوئ څوک بره زنانو ځای ته لاړ شو. السنه په نوم بې شمېره کتابونه چې څومره لیکلي کېږي هغې کې هم دا مسله وي. دارنګې اسماء الله و صفاته په نوم چې څومره کتابونه وي، که د امام بهقي او که د بلي او که د بلي، په کې دا د توحید مسله کتلی کېږي. خلکو ګپ جوړ کړی د دین نه، بس د ځان یو شی جوړ کړي هغې ته توحید وایي. دا عقاید ټول قتل پکار دي. ابن سبعین دا خلق دی چې دا د وحدتی توحید قائل دي، حلولیان دي ته وایي. توحیدهم ان الالہ هو الوجود المطلق المبسوس فی الاعیان. دا خلق توحید دی ته وایي چې الله خالق دی، الله جوړونکی دی بېشک، لیکن هغه مبسوس دی، خور اور دی، هر چیز کې در نه الہ دی. دا د حلولیان توحید دی. دا خو ډېر عام دی، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. دریاؤں میں تو، مرغزاروں میں تو، پولوں میں تو، پتھروں میں تو، فلان و فلان. دا توحید نه دی، دا خو دا حلولیان توحید دی. دا الله قدرت هر ځای موجود وي، دا هغه علم هر ځای موجود وي، دا هغه تصرف هر ځای موجود وي. د توحید دا قسم خلق ورک کړی تقریبا داسې خلق دی چې هغه په دې دلایل پیش کوي. کله وحدت الوجود وي، کله وحدت الشهود وي. دې څیزونو ته بدعت وایي. پرون ما تاسو ته خبره کړې وه چې د قرآن سنت به هغه تعبیر کوو کوم چې صحابه کرامو کړی، به جګړه په خپله ختمېږي. آیا صحابه کرام توحید په دې معنی باندې پیژني؟ آیا صحابه کرام توحید په دې معنی پیژني؟ نه پیژني. د حافظ ابن تیمیہ رحمه الله کتاب الصفدیہ 2 جلد کتاب دی، هغه لیکلی شوی په دې مقصد باندې دی چې دا خلک کم عقاید لري، دا کتل غواړي دا څیزونه. دریم توحید د جهم بن صفوان دی. جهم بن صفوان توحید داره، دا د عام معتزله هم توحید دی چې دا الله رب العزت نه هغه د صفاتو نه جدا که، تعطیل کا پای کې تعویل وکړه. دا خو عام چیز ده.
हाजा वसालिसुहा हुवा तौहीद इंदल जहम तातील बिला ईमानी नफ़युस सिफ़ात माल उलूव कज़ालिका दा अल्लाह ना द सिफ़ात व नफ़ी कौल दा तौहीद दे द मुअतज़िला पनिस ज़मूंग अशनाए ना मगे पसे रवान शवी दोस सलोरम तौहीद द जबरिया व तौहीद दे आगा दारे चे इंसान बिल्कुल मजबूर महज दे चे सक कई नो दा दे न कई बल्कि दा अल्लाह दे अल अब्दु मय्यतुन मा लहू फ़अलुन वलाकिन मा तरा हुवा फ़अलु ज़िस सुल्तानी दा सलोर किस्म तौहीद दुनिया के मौजूद दा टोल द तौहीद दा किस्मुन शरआन गलत थी अरे तफसील जनो को हम चोले गलत थी खुमुंग दे नहीं पाबन चिमुंग दे दब्बू अली सीना या दबल तदी तौहीद तस्लीम को अब्दुर्रहमान बाबा यो शेर वे लेगा कपैलम पहुनर वे द्वाल बनो वेली चा अबू अली सीना था द्वाल मुदिल खलक दे बेलार खलक दे खलक दी तो हुक्मा वे अजमुग उस्ताद वे ला सुफहा दी हुक्मा ने सी हुक्मा हुक्मा आई चला अल्लाह द वजूद ने इनकार किया और दारस्तु वारे के हो मुफस्सिरीन लिखी जो सैयदना मूसा और फ़लान फ़लान ज़माने के हो ताकि इसनादी हालत मालूमोल पका दी जिसरे खुबार के दा किसे मशहूर दी चियो नबी वर्तोवेल च ज़रा अगलेम दा अल्लाह द तरफ ने रहमावानी ईमान रोड़ा आगा वर्तवेल मुंग तो ज़रूरत निश्तरे नहनु कौमुन हुक्मा मुंगे वो खियारान खले कि मुंग तस्तार पैगम्बरे ज़रूरत निश्ता दा खवा दा लस कालो शु जे हुक्मा नम दल सुफहा जुड़ शो और दे खलको पदे बाने सर मातो कुरान और सुन्नत के चिकम अकायद लिखली दी मुंगला अगेबान खपलहम ईमान लरल पकार दी नोरतम दागे दावत वर्गवल पकार दी तो चाहता दामो आया चे जमा गुंदे अकीदो साता तो खल्क तदाओ आया चे आगा अकीदो साता कम चे कुरान मजीद निकलेगा अब आगा अकीदो साता कम चे अहादीस मुतवातिर रखेगा बुत में जोड़ा हुआ दे उसी न खल्क देवबंद ने बुत जोड़ कर दे अकायद उलमाए देवबंद पनमी हो किताब दे तो कदे उसड़ी अकीदा दाए पशांति नहीं होती तो देवबंदे ने मुसलमान वही का बने मुसलमान खुदे कर मेयार हो कुरान सुन्नत अल्लाह बंदेगा दस कवे जमुंग उस्तादान टोल देवबंदियान दी बरेले बगी सोग निश्ता अलेदीस बगेम सोग निश्ता खो मेयार दगा ना दे गोरे गलती में कवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंग तकम वसीयत परे है नासर है पर हदीस वेलो तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत नबी है मा तासो के दो सीजुना प्रे खोदली कतासो पदे मंगोले उला गोले चरे व बेलारे नशे यौद अल्लाह किताब व बल सुन्नत दखपल नबी ये ने जमा सुन्नत बल सोक मैयार न दी गोरे तो सहाबे किराम इजमात व तहफ़्फ़ुज़ हासिल ले सहाबे किराम व इजमा मुस्तकिल हुज्जत और कम खलक च द इमाम द हर इमाम इत्तिबा कई कद इमाम मुनीफ़ रहमहुल्लाह कई कद इमाम शाफ़ी कई कद इमाम अहमद कई कद मालिक कई न अक़ीदावी च द इमाम हागा यो ख़बरा चागा दे उसूल न मुस्तंबती नागा टिक द हुज्जत ख्वासल के दरी सुन शुक्र अब पौन मुकदाम इशारा तनवेली इजमा सर मसला साबिती गिना ज़ाहिरी न असल द शरीयत बुनियाद नदवदी किताबुल्लाह और सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसूल बज़दवी द अहनाफ उसूल किताब द अपे की लिखी दलाइल द शरीयत सलूर दी अल कुरान व सुन्ना व इजमा सहाबा व क़ियास अल मुज्तहिद अल मुस्तंबतो
मिन हाज़िहिल उसूल सलासते, दा इबारत तेरा उलमा हम ज़ान आवाम जुगली अमी सड़े भाई तालीमुल इस्लाम बैराग दीदे कि जीदा मसला दा सिली कर ठीक है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह से लोए सड़े जमूंग उस्ताद दे लेकिन मैयार हो न देगा मैयार हो आग दी कम चमुंगा वेल कुरान सुन्नत कुरान सुन्नत कुरान सुन्नत दबल द इलम नमुंग फ़ायदा अखलू लेकिन चिकल निज़ा पैदाशी जगड़ पैदाशी फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल अब अल्लाह और रसूल तो वापस के ताते सोगदा न हुई चित्त उलमाए देवबंद किताबू न मगोरा ताते सोगदा न हुई चित्त फ़लानी और फ़लानी किताब मगोरा किताबू न टोल गोरा लेकिन पदे बाने पोए कज़ान चदा हुज्जत और दलील न दे बदलता फलांजा खपल मज़हब ने हुज्जत जो गए दबल अप्रीदी जमुंग दे रवी सर ना रही उलमाए देवबंद जमा टूल उस्तादान दा अल्लाह पर फजल देवबंद ध्यान दे जमा उस्तादान के सोकाल हदीस या बरेले मरेले निश्ता जमा बुनियादी उस्ताद शेख सैयद अब्दुलसलाम रहमहुल्लाह दागा टोल सबकुना हक्कानिया के अकूड़ी के वेली आगे ज़माने की हक्कानिया लानो आगे ज़माने की वेली दागा दा हदीस उस्तादान टोल देवबंदियान दिख मौलाना अब्दुर्रहमान से वो नूर वगैरह ज़माए उस्ताद काजी शमसुद्दीन दे आगा देवबंद के मुदरिस बादशाह शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान जमा उस्ताद दे दागा उस्ताद शाह अनवर शाह कश्मीरी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी ज़माए उस्ताद मौलाना मोहम्मद हुसैन नेलवी दे आगा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमहुल्लाह शागिर्द तो दरो चल इलाज न और जी वही दरो खले कोई हर शाबान दे वही जमुंग द खबर दा मकसद नहीं चो उलमाए देवबंद पर बातिल ली अगम मेयार गर्जवल दा गलत था मेयार कुरान सुन्नत थी मेयार कुरान सुन्नत थी और चिकल मुंग दावा चे अकायद उलमाए देवबंद दे सा मतलब दे चाया दो उलमाए देवबंद से ख़ास अकायद दी आम अल हदीस हज़रात ज़ा सरा अस्सलफ़ी लिखी कर ताकि हर से सोच चले इब्न बाज़ ने चाहता पोस करो च खलक जहाँ सरा अस्सलफ़ी लिखी है अगर दे न खुदा मतलब दे च दे द सलफ़ ने समय यार जोड़ कर दे सलफ़ के हवाए सहाबा ने दिखा सलफ़ के हर आगा सड़े रे कम जिस्तान मख के दर्शे मुख्तात उलमा दाम ने लिखी दालस और देना मुराद सहाबा करामी ने ब्या मगदा हुई देना हम दा मालूमी की ब्या चित सहाबा कराम जोड़ से जुदा रहे वह कुरान सुन्नत ना देश सुजुनों के सोच पगार देता अब मगर वेदा सुजुनो मुसलमान है वज़ा काफ़ी था ना कुरान मुंगता मुसलमान वही हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुंगता मुसलमान वही बदा पूरा था तानूर सुजुनो तिलरे का आते हो बस द मुफ्ती अहमद शफ़ी रहमहुल्लाह मशर बचे मुफ्ती अहमद रफ़ी लाए और क्लिफ तरे जामिअतुर रशीद के गए तकरीर कर एक अगर दे खबर बुनियाद खोल रहे चे द अकायद उलमाए देवबंद चाली कर दे मौलाना अब्दुल शकूर तिरमिज़ी लिखल है किताब दागा देगा दे चिकले लिखा ना मुफ्ती साहब ले ओढ़ चे दे माए तकरीज़ लिखा आगे पर ये तकरीज़ न लिखा बोले तो देना दे फ़िरक़वारियत बुई राजी तो उलमाए देवबंद जान ला अक़ीदा दा न कुरान सुन्नत न हट कर से शेरे तथा से ओबल बुत उदरो खुदा मुंगा बुत दर बुत बस अनखदियो ता लरे के दा सुजुना अकायद नहीं खपनेगा न कुरान सुन्नत ना खसकोल पगारती यो खाई के सड़े बिल्कुल कुरान सुन्नत न बेखबर ही भैया ठीक तजाल मसल दा सलोर तौहीद किस्म चे मुंगा वेल
نو دا د عام انسانانو تقسیم دی او دا غلط دی. پنځم قسم اصل توحید دی او هغه توحید دی توحید الانبیاء والمرسلین. انبیاء کرامو کم توحید پیش کړی دی. د قرآن اصل مضمون توحید دی. تو قرآن مجید اصل مضمون توحید دے. دا چې کوم حالاتو کې راته ټوله دنیا کې شرک و، مکہ مکرمہ کې شرک و، مدینہ منورہ کې شرک و. چا عزیر ته ابن الله وی، چا عیسیٰ ته ابن الله وی، چا ملائکه ته بنات الله وی، چا د لات منات او زا حبل شهید عبادتونه کول. دنیا ټوله د کفر او د شرک نه ډکه وه. داسې داسې علاقې وي چې هلته کې 64 کروڑ دیوتاګانو. دنیا ټوله بت کده وه. بلکې هغه کعبه چې د هغې بنیاد ابراهیم علیه السلام پورته کړی په دې بنیاد باندې و چې د هغې به صفایي کولی شي. او د هغه دعا هم قرآن لیکلې ده چې ربا ما ډډې ته ساتي او زما بچي الاسنام د بندګۍ د غیر الله نه. هغې کعبه کې په سوونو بوتان پراته. قرآن داسې حالاتو کې راغلی. نو مرکزی مضمون به لازم دی. دې لپاره دلیل ضرورت نشته چې دا چا لیکلی دی. خو دنیا باندې چې سړی نظر وکړي نو ټوله دنیا کې شرک موجود و. د هغې شرک د رد دپاره الله د خپل آخري نبي انتخاب وکړو. هغه په یو ډېره شریفه کورنۍ کې پیدا کړو. د سیدنا ابراهیم سیدنا اسماعیل علیهم السلام نسل کې پیدا کړو. د هاشم قریشو په هاشم خاندان کې پیدا کړو. ډېر بزرگ او ډېر قابل احترام خاندان دی. خو د هغه لومبنۍ جمله څه وه؟ یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. د هغه لومبۍ جمله وه. زمونږ خلقو ته که مونږ لا اله الا الله وایو دوی مونږ ته څه نه وایي. د دې وجه دا چې دوی د دې په معنی پوهېږي نه. عرب په دې پوهېدل چې د لا اله الا الله څه معنی ده. ځکه هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمني کوله وی. دې ته توحید الانبیاء والمرسلین وایي. په دې باندې دلایل ګورو. لومبنی دلیل هغه آیت کریمه دی کوم چې ما ستاسو مخکې اول ویل دی. دې ته موږ څه وایو؟ وجود د باری تعالی. د الله تعالی د وجود به ته قایل یې. وجود څه ته وایي؟ موجودګي. اوس دا به یو وي که دوه وي که درې وي. خو دا خو د عقل اواز دی. په یو جماعت کې په یو وخت دوه امامان کېدی شي که نه. د کرسۍ د اقتدار دوه صدران کېدی شي نه. دا د عقل اواز دی. د یو کلي چې یو مشر نه وي نو هغه حال یې کوم چې زموږ د کلو دی. او د کائنات کې دوه چلونکي کېدی نه شي. دا ممکن نه ده. قرآن ویلی هم دی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. که دې ځمکه آسمان کې دوه چلونکي وی نو دا به د انتظام نه وته وی. لفسدتا دوه معنی ده. دا به د انتظام نه وته وی. دې کې ډېرې ښې ښې نکتې زموږ استادان بیانوي. بعضې خلک دا وایي چې د دواړو به کمپرومایز کړی وی. که مشرک دا دلیل پیش کړي چې دا دواړه الهه دې کمپرومایز وکړي نو بیا به فساد نه راځي که. کمپرومایز خپله علامت درې چې دواړه الهه نه دي. یعنی یو هم څه کمزوري محسوسوي نو بل هم څه کمزوري محسوسوي که. ځکه خو روغه جوړه کېږي. دا دلیل نه دی درې خبرې چې کمپرومایز به کوي. کمپرومایز دلیل د دې چې دواړه الهه نه دي. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت. زمون خلق د عربو د خلقو نم کم عقل شو. عربو تاسو که د اعجاز القرآن په نوم باندې کتابونه وګورئ. هغې هم د الله رب العزت د وجود نه او د هغه د یووالي نه بحث کوي. او د عربو د خولې نه کوي. هغه عرب ګوار چې هغې مسلمانان نه وو. زمون خلق په دې فرق نه پوهېږي چې دا عرب تاسو مشرکان ورته ولې وایه.
وګوره دنیا کې خلک خو ډېري خدا مونږ چې وایو نو باید سړی توحید منونکي باید سړی د الله نه بالکل منکري او باید سړی الله نه منکر نه وي لیکن الله پیژني نه هغه سره په خاص صفتونو کې څوک د برخې حواله کوي دا درې قسمه خلک کم سړی چې الله پیژني داغه صفتونه داغه اسماء داغه حقوق هغه پورې خاص کوي نو دا توحید والا سړی دی دا مسلمان دی مسلم دی هغه سړی چې هغه د الله د وجود نه منکر دی دته مشرک نه وایي دته کافر وایي یو داسې بنی آدم چې هغه الله رب العزت منی لیکن داغه په صفات خاصه کې مخلوق شریکی نه دته مشرک وایي ہر مشرک کافری لیکن ہر کافر مشرک نہیں مشرک بداسم کی جدے واللہ منی لیکن داغا پا خاص صفت کے باغ سر سوک شریکی سورۃ یوسف کہہ دے واضح ثبوت شرع وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون نرے اکثریت خلق چاگی ایمان لری پا اللہ لری با مگر پدا سے حال کے بلری چاغ سروا شرک کو ان کی ایمان اور شرک گڑی گی یعنی یو سڑے بد ایمان مدعی ہم وی لیکن داغا عقائد کے وا شرکی سے ظلم موجود وی یو مسلمان دے یو آغا سڑے دے چاغا کافر دے و بلاغا دے چاہ مشرک دے په دې مشرکینو کې ډېر هوښیار خلک یو نه چا تپوس کو ته الله منې هغه یو منم څه نه منې نو بس هغه ساده خلکو هغه وی ګوره مونږ چې په لارې ځو نو البعرة تدل علی البعیر په لارې چې ځو مونږ ته پچه میلو شي نو مونږ پوهېږو چې په لار ګډې بيزې تللي دي او که نه اوښان تللي دي دې ته آثار وي علامات او دارنګې د خپو پلونه چې کوم دی تدل علی المسیر پلونو ته مونږ وګورو چې دا پلونه د څه دي د بني آدمان دي انسانان دي که د ځناورو دي هغې نه مونږ نتیجې ته رسو چې دا څه شی تللی په لار فسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر و دا دومره لوی برجونو والا اسمان دا آغاز مکی چاہے کہ مونږ بے کمالات وینو دا بسنگ دلالت نہ گئی پاغ ذات چاغال لطیف الخبیر دا مشرکانو دلیل ہے خلق و خیال لائے چی مشرک گندے اللہ نہ منی مشرک اللہ منی دا اللہ بندہ خو اللہ سرا سوک شریکان کئی دا مکی مشرک پا خلق کے سوک شریکول نخ اچھا رستو منگا وایو قسمنا ایک وطا پوہ شیخ خدا توحید بنیاد دے وجود دا باری تعالی عقائد الاسلام نمی کتابوں کے تاسو گو رہے اردو والا لیکن ہندوستان کے عالم ہو ابو محمد عبدالحق حقانی حقانی فاضل نہ دے جدا عالم دے انڈین دے تفسیر حقانی داغی کتاب دے ترسر سید احمد خان دا مزعومات و رد کی بنیادی کتاب دے دا کتاب دے حقانی عقائد الاسلام نمونو کے دا فرق پیجن ہے ڈیرو خلق حقانی والا سر نہ لگی خنہ کئی والے نہ لگی وہ سر سے چل لے بگے سب مسئلہ کے دا سڑی اختلاف ہی بسی اختلاف دا علم نہ خلق فیدے اخلیق اگوئی کنا چل حکمت ضالۃ المومن انا وجدها التقطها دا حکمت خبرے دا دین و دو خیارتوب خبرے دا دا مسلمان ضالہ دا دا دن رکشہ رے چی کم دے دی مندر اخلق دا مکہ وجہ دا فلانے دا فلانے دے حق و باطل و پیجنا دا علم خبر ہرچا ناخ دی خلق اختلاف یو ذات تے چاگا سر اختلاف نشی کی دے اگر دے اختلاف ذات دا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
بل اختلاف صدا سے مسله نه دا تاسو سه کیسه جوړ کړل نه الله جون ځان له خلق کو تنگ کړي 10 رای مې نه لګي 10 رای مې نه لګي سو خو دوستان هم پکاري د الله بندگان دا فکر مو جوړوي طلبه ولخ دا سوچ ما ورګوي پدې پوهه کې چې حق په جنا او باطل په جنا سم خبره چې دا هر چای را واخلا او خراب خبره کستا خپل استاد بلکې کستا خپل مې نه پرېږي دا قسمه تربیتو کې دا بچو علای و فرقواریت ختمي دغه سړي کتاب د حقانی عقاید الاسلام هغه چو ګوره کې دا الله د وجود دلایل دي دغه تفسیر حقانی مقدمه ډیره ضروری ده اکتل بګار دي دارنګه مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله داغه عقاید الاسلام په نوم کتاب ده هغه وګوره خاص کر دا اردو والے کسان دا پیدا کې واړه کتابونه دي په 200 روپے کې د سړي ایمان بچی نو ډیره بخی کې ډیره هغه سيزونه لیکلي چې هغه کفر دی خالص او خلق هغه کوي دا غي نشاندهي کړي ډیر داسې عقاید چې د قران او سنت نه لري او خلق پاغي ولاړ دي او دا عقاید او کتابونه په کې د الله د وجود دلایل موجود دي عدالت فی وی خلق اعجاز القرآن ولا دا سيزونه لیکي یو مشرک نه چاته پوسو کې ته الله څنګه پیژنې هغه دا غپ یو خبر ده وکړو دا سه بوجه ماتو خیا په دنیا کې چې دا غي دواړه غاړې کوله وی او د دې نه څه شي نه توي دا سه بوجه څوک نشي هول هغه ټار انسان دا سه بوجه ته د خېټه کې سپرا دی لیکن نو توي نه دا دلیل دی د الله رب العزت د وجود سمرا ډکه خېټه دی انسان لیکن دې د خپل طبیعت مطابق باتروم ته ځي زمونږ خلک دا وی چې دا کمقل خلقو کمقل مقمقل نو خو شیطان تسلط او پاغي باندې بہاولپور کې پخوایو عالمو دې 400 دې علاقې هغه یو کتاب علوم القرآن باندې لیکل دی ډېر د کار کتاب دی هغه کې هغه د الله رب العزت د وجود دلایل پیش کړي مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله تعالی علیہ تغیر بنے چپٹر توحید باری تعالیٰ باندې تعصب لري کې ځان تعصبات پرې دي علما تعصب نه کیږي سره هغه یو دلیل پیش کړی دا دلیل تا ته هم هغه دلیل دار چې د الله وجود دا قدرتونه دا حکمتونه ته دغه ان ګنت سيزونه دي خدا له غور فکر غواړي ډېر دلایل هغه پیش کړي یو ډېر مختصر دلیل هغه پیش کړی دی هغه دا چې د توت یا د شاتوت پاڼې دي نو دا که د ریخم او چینجي وخوري که نه نو د هغې نه څه جوړېږي ریخم او هم دکه پاڼې که دا ګډه بیزه وخوري نو څه ته جوړ شي دا څوک کوي دا کار چې دا هغې څیز نه دی خو دومره کم قیمت شی جوړ شو هغې بلې غاړې دومره بیش قیمت شی جوړ شو دا دلیل اصل کې د امام شافعي رحمت الله تعالی علیہ ای کتاب کې دا کمیشته دی چې کې حوالې نه لیکي دا چا ویلي دی خو بارګې کتاب ښه دی هغه د لوستو دی وجود د باری تعالی دا بالکل عقلی مسله ده او چې کله سړی باری تعالی تسلیم کی ناغې نرستو بیا پیغمبرم منی داغه ملائکم منی داغه تقدیرم منی جنتم منی دوزخم منی ته ټول نامخ کې هغه دی وجود د باری تعالی مونږ نه الله لیدل دی نه مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل دی خلق بس وایي
چې جی یو شی دی نه یې لیدلی نو څنګه ته ایمان لرې، څنګه یقین کوې؟ که یو سړی دې نه انکار کوي نو بیا خو مسله به ډېره خراب وي. دی د خپل نسب نه انکار وکړي، د خپل نسب نه انکار وکړي، خلک یې فلان کې زما پلار دی، څه دلیل ده؟ تواتر یو ځان لسیز دی. دا خبرې تواتر سره ثابتې دي. کوم شی چې تواتر سره ثابت دي هغې کې سړی ایچ پیچ نه کوي، بس دا قابل تسلیم ده دا خبر. و د وجود د باری تعالی لپاره د آیت کریمه ما ویلې دی ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. استوا یې په عرش کړی. دا رسو صفاتو کې راځي، اسماء او صفاتو کې. نور دا ټول صفات چې ذکر کړي دا د یوې لحظې برابر. قرآن کې دا ډېر ښه دلایل دي. سورۃ یاسین کې وګوره للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. دا ټول کائنات روان دي لیکن تر اوسه پورې د ذرې بر فرق په دې کې نه راځي. دا څوک چلی؟ دا الله چلی. دا الله د وجود دا الله په نظام کې خلق نن شرک جوړ کړی دی. جی پلان کې علاقه چې ګمدار فلان کې قطب په تصرف کې رخ. دا څه کفري عقاید دی په دې دنیا کې. خی خلق ته دا دنیا د قطب نه بغیر نه چلیږي. چا وی؟ قرآن کې لیکلي که حدیث کې لیکلي؟ نه قرآن کې شته نه حدیث کې. دا پلانې شی وایي نو پلانې چې وایي نه خو دلیل نه. بار بار په دې خبره ځان پوهه کې چې عقیدې دپاره به نص قطعي پکاري. چې مونږ وایو فلان کې قطب دی، دا ابدال دی، فلان دی فلان دی فلان دی، د دې احادیث ثابت هم نه دي. احادیث الاقطاب، احادیث الابدال دا ثابت نه دي. د دې خلقو ټول سیز چلیږي په دې باندې چې غیب سے آواز آئی. دا جی غایبانه دي. هوایی خلق دی وسره. خلق براشي مریض به راوستي جی هوایی خلق دی وسره. لکه تاسو څه پته وي هوایی خلق دی وسره. دا ټول قوم دې مصیبتونو کې اخته کړی. دا وهمونه دي. جنات مونږ منو صرف ځکه د هغې وجود قرآن ویلی دی. نه دیو څه شی شته دی، نه ښاپیری څه شی شته دی، نه غایبانه څه شی شته دی. دا ټول ګپ شپ دی. خلق چې څومره تا وهمونو کې مبتلا کو نو دومره به د هغې په جیب ښه ډاکه اچوي. دغه طریقه ده. یو سړی چې د څومره د وهم نه پورته کو نو د هغه د جیب نه ته پیسې نه شي رایستی. دا سیزونه دا خلقو کار دی چې دا بالکل د اسلام موازی د اسلام خلاف کې یو دین جوړ کړی. او دا الله رب العزت توحید د پاره بنیادی خبره ده. وجود منه موجودگی. پښتو وجود مه وایه، واو پیښ وایه. وجود د باری تعالی. باری یو بارئ وي یو خالق وي. وختي ما اشارتن وی دا خالق ما چې کوم مونږ پیدا کوونکی وایو دا صحیح نه ده. پیدا کوونکی د بارئ وایي. الخالق البارئ. الله خالق هم دی، الله بارئ هم دی. وجود د باری تعالی لپاره هغه دلایل کم چې قرآن لیکلی دی او زمونږ اصطلاح کې مونږ هغې ته عقلي دلایل وایو. دا عقلي دلایل نه دي. دا اصطلاح که داسې شي چې دا مشاهداتي دلایل دي دا به ټیک شي. خو یوه اصطلاح روان ده. اوس مونږ به هم ټینګار نه کوو خو چې ته پې پوهې چې دا د انسان مشاهده ده. دا ویني. انبیاء علیهم السلام اول د توحید دې پهلو باندې زور اچولی. دویم د توحید قسم هغې ته ربوبیت وایي. قرآن مجید چې کله مونږ وایو نو زمونږ لومبنی حصه په دې کې د ربوبیت ذکر دی. خالقیت دې ته مونږ وایو. ربوبیت توحید الربوبیه. توحید الربوبیه سمانه ده دی. او دا قرآن کې خورا وره پرته ده. دا به کتل غواړي. اول وګوره سورة الاعراف
सूरतुल आराफ वम सूरत ते आयत 172 वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। दा द रुबूबियत यौ वादा अल्लाह द इंसानान नागस्त दा औ कले चे वागस्त स्ता रब मिन बनी आदम द बनी आदम न और दा आदम द ज़ुर्रियत ने दागर नस्ल पैदा को क़यामत पूरे पैदा की दून की हदीस के राजी दा नरो मेगो प शक्ल के और दिए पखपल ज़ान माने गवाह कड़ल गवाही दसा अगस्तेला और दी इकरार दसकड़ दे नागद अलस्तु बिरब्बिकुम आया अज़स्ता सो रब नेम दा टोल रहता इस्तिला के आहद दा लस्तु हुई आहद दा लस्तु अलस्तु बिरब्बिकुम दा मुंगता नहीं याद दा हिच्चा नहीं याद लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ज़ल को मुंगे ख़बर कलू खपल किताब के चतासु दालावज देर मख के कड़ दे अलस्तु बिरब्बिकुम आयस्तासु रब नेम कालू बला टोलो वेल वो लेना तो जमुंग रबे शहीदना मुंगे गवाही को पदे बांधे अन तक़ूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन अख़बरनाकुम अल्ला तक़ूलू अख़बरनाकुम अल्ला तक़ूलू मा तासुले इत्तला दरकला दे वादे तो देरा पारा चे तासु द क़यामत परस दा नवाए चमुंग द देना बेखबर हो दाद रुबूबियत आहद मुंग टोलो कर तो दे पे जंदल ब ज़रूरी नहीं कि मुसलमान वादा करे दा अल्लाह फ़ज़ल को मुंगते और होला न आया दा जमुंग ज़िम्मेदारी ना चमुंगा मालूम कुछ रुबूबियत से तो अलस्तु बिरब्बिकुम तखपल रब पे जनगली ज़रूरी ना द रब पे जनगली खल्क़ो तो ज़रूरी नखकारी कुरान हाफिज़ भाई लेकिन रब न पे जनी कुरान मजीद पनाज़िर बांधे हुई लेकिन रब न पे जनी लाओ पे जनक तो कुरान पर हिफ़्ज़ या द कुरान पनाज़िर वहीलो बांधे इंसान ज़िम्मेदारी न कभी दे वो जान पर कुरान मजीद पुए ही हम ज़मुंग उस्ताद मुहतरम अबदा वेल जो कुरान ता अल किताब वही कर तो कुरान नमुनो की यह नुम दे अल किताब किताब ख़त तो वही कर इन्नी उल्क़ी इलैया किताबुन करीम मलिक सबावेल मात यो ख़त राग वर्ज़ोल शेद इज़्ज़तमंद ख़त दा कुरान मजीद दा अल्लाह ख़त दखपल मखलूक बनू देरा बागा मिसाल वर्गो चिक ज़मुंग कली ता दुबई ने यो ख़त राशि वीज़ा राशि अगर पारबे किली किली च दुमरा पैसे भाई अफलाने सड़े दे अफलाने कार व गई दा सड़े पारबे न पुईगी नो दे किताब की नो कुलई राह कुलई है ना सर तय की गिलाफ और तवाजे कना समदस्ती अगर चापसीजी अगर तो वर टकी रोबासी है च दामा तो हुआ है किसी लिए मतलब दाए चमुंग दा अल्लाह किताब ला दा अल्लाह ख़त ल दुम राहमियत हम वर्नक चो तजर्बा कार सड़ी ले वसू चेरा ताला कुरान दर्जी मुंग तलक खबर बल्कि कसो के खई ना आगता रुकावट न पैदा को तो ज़िल्लत असल सबब दा करे चमुंग दा अल्लाह पर किताब पुई गुना मुंगा मरगर ज़ायद राशिदी से कल गला खबर उशी यो सेमिनार के मुंग नाज तो नमाए जीबा कार दे जमुंग दा विसंगन में अगवर जमुंग पुख्ताना तो तयम्मुम नियत चेकी न पार बे की गई
نویت وانا تیمم دا پښتو کې نه کېږي. هغه یې دی نه عجیبه هم دا ده چې که دی الله سره کلام کوي نو هم عربی کې کوي پوهېږي بنا، او که الله دله جواب ورکوي نو هم په هغې نه پوهېږي ځکه چې هغه هم عربی کې دی. قرآن چې مونږ وایو عربی کې وایو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وایو. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم وایو، ټول وایو. هغې طرف نه الله کله مونږ ته د سزا وعید را کېږي، جنت بشارت را کېږي، په هغې هم نه پوهېږو. هغه هم عربی کې دی. تو چې سړي له عربي نه ورځي په عربی پوهېږي نه نو دله به فایده څه ورکړي؟ ثواب نه وځي. خو موږ خپله عقیده واضح کړې ده، لیکن د زړه دنیا خو به الله هغې بدلېږي چې دی ځان د قرآن نه واقف کړي. دا حالت جوړ شوی دی زمونږ چې کله مونږ وعده کړې ده رب سره نو پکار دا چې مونږ ربوبیت وپېژنو. تفسیر مدارک کې د سورة الفاتحه چې کوم آیت کریمه ده رب العالمین د هغې ذیل کې د یو مخکني عالم تبع تابعي الواسطي قال الواسطي د هغه تعریف لیکلی دی چې رب څه ته وایي. الخالق ابتداء والمربی غذان والغافر امتحان. دا یې معنی کړی ده. ځکه ما په ویلې دې معنی پروردګار مه کوئ، رب رب وایه بس. مفهوم یې سره الخالق ابتداء هغه ذات چې هغه جوړول کوي اول کائنات ټول، که هغه انسانان دي، چرندي، پرندي، درندي، څه چې دي دا ټول الله جوړ کړي. دې ته خالقیت وایي. والمربی غذان تربیت کوونکی دی، غذا ورکوونکی دی. دا هم ډېر جامع خبره شوه. المربی غذان هر چاته جدا جدا خوراک ضرورت دی. انسان له چې څه پکار دی هغه الله ورکوي. حلال زناور ولم الله پیدا کړی دي، گیاګانې والله الله پیدا کوي، میوې والله پیدا کوي، سبزیانې پیدا کوي، غلې پیدا کوي. دا چې سړی قرآن وایي نو په دې پوه شي چې دا څه دي. توحید قرآن نزد کېږي. بیا هر زناور ته چې د کم څیز ضرورت دی هغه والله الله ورکوي. زمري له څه شی ورکوي، لومبړ له څه ورکوي، سپي له څه ورکوي، تر دې چې میان الله په دریاب کې مغه خوراک ورکوي. الخالق ابتداء والمربی غذان. بیا په انسان او په ډنګر کې فرق دی. فرق دا دی چې هغه ته خو صرف د ظاهري غذا ضرورت دی. انسانات او پیریانو ته د روحاني غذا هم ضرورت دی. په دې روح کې بیماری راځي، په زړه کې بیماری راځي، د هغې لپاره علاج سره هغه روحاني قوتونه دي. روحاني قوتونه صحیح قرآن و سنت، دا بل څه شی نه وي چې د پلان کې روحاني قوت ډېر مضبوط دی. څه شی دی ورسره؟ پیریان دي ورسره. څه ہوتے بہتے وی سړی روحاني قوتونه قرآن و سنت دي. د روح غذا قرآن دی، د روح غذا سنت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا دوا معنی شوې، دو بنیادونه شو. دریم دا چې والغافر امتحان، غفران کوي، هغه بخنه کوي په آخرت کې مسلمانان بخي. دا درې واړه مفاهیم چې را جمع کوي ته وایي رب. پروردگار کې دا مفهوم راځي؟ پروردگار کې دا مفهوم نه راځي. الخالق ابتداء والمربی غذان والغافر امتحان. الستو بربکم، زستاسو رب یم، ستاسو پروردگار یم. د خلقو خیال لائے چې بچے دو ہی اچھے نہیں پیدا کول پکار. ویته چې د مور خېټه کې وې تاسو شي خوړ. هر بنی آدم د مور خېټه کې نه هم میاشتې تیری دی، څه خوري هلته کنه خوراک نه کوي. څوک یې ورله ګټي؟ عجیبه مسلمانان دي. تو قرآن باوجود
د زده کړې باوجود الله سره پنج ازمایي کوي. پنج ازمایي مه کوه دې سیزونو کې، په آرام کښېنه بس. دا بنیادی آیت تر دې خبرې د ربوبیت دپاره دا بنیادی آیت. بل آیت وګوره سورة المائده کې، مائده پنځم سورت. دې کې ترتیب خیال ځکه نه ساتو چې مقاصد جدا جدا وي، نور کله زه د ترتیب خیال ساتم. سورة المائده آیت 72.